વિભાગે આગાહી કરી છે ગુજરાતમાં વરસાદ આવવાનો છે। મજબૂત વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સના કારણે ગાજવીજ સાથે વરસાદ પડશે। રાજ્યમાં પવનની ગતિ 40 થી 50 કિમી પ્રતિ કલાકની રહેશે। ઉત્તર ગુજરાતમાં બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં કમોસમી વરસાદની આગાહી થઈ છે। મધ્ય ગુજરાતના મહીસાગર, દાહોદ, પંચમહાલ, આણંદ, વડોદરા અને ભરૂચમાં પણ વરસાદની આગાહી। राज्य में आवतीकाले करा साथे वरसाद पड़वानी संभावना। दक्षिण गुजरात में सूरत, नवसारी, वलसाड, दमण और दादरानगर हवेली में वरसाद थई शके छे। छोटाउदेपुर, नर्मदा और तापी और डांग में पण वरसादनी आगाही छे। अंबालाल पटेल पण कही रह्या छे कि राज्य में ठंडी वच्चे 3 दिवस मावठुं रहेशे। 27 થી લઈને 29 डिसेम्बर सुधी કેટલાક વિસ્તારોમાં માવઠું રહેવાનું છે। उत्तर और दक्षिण गुजरात में कमोसमी वरसाद पड़शे। कमोसमी वरसाद थी केटलाक पाकों में नुकसान की भीति। રીંગણા, દિવેલા जेवा पाकों में नुकसान थवानी शक्यता। द्वारका जिल्ला में मावठानी आगाही ने लईने तंत्र सज्ज। जिला कलेक्टरनो खेडूतोने सावचेत रहेवा माटे संदेश। धरतीपुत्रोने खेत पेदाशो घासचारो ढांकीने राखवा माटे अपील कराई। वरसादनी आगाही ने लईने जसदण मार्केट यार्ड सज्ज। खेडूतोनी जणस ढांकीने राखवा माटे अपाई सूचना। शेड में जग्या हशे त्यां सुधी तमाम जणस उताराशे। साबरकांठाना विजयनगर तालुकामां कमोसमी वरसाद पड्यो। प्रतापगढ़, कालवणमां पण वरसाद पड्यो। कमोसमी वरसादने लईने खेडूतो चिंतामां। तो सूरत में शिक्षण विभाग में चलती व्हाइट कॉलर लूंटनो संदेश न्यूज़े पर्दाफाश कर्यो। बीजी मिश्रा स्कूल और सेंट एंड्रूज स्कूल में चाले छे बोर्डना फीना नामे रूपियानी उघराणी। दीकरीओनी फी माफ होवा छतां पण शाळा वसूले छे पैसा। राज्यकक्षाना शिक्षण मंत्रीना शहर में नियमोने घोळीने पी रही छे स्कूलो। बोर्डना फॉर्म माटे बीजी मिश्रा स्कूलना क्लार्के रूपिया 6500 मांग्या तो वળી सेंट एंड्रूज स्कूले समयसर न आव्या एटले 6000 मांग्या। सूरत में गरीब वालीओनी मजबूरीनो लाभ उठावती आ शाळाओ सनफ्लावर पब्लिक स्कूले पण दीकरीना वाली पासेथी 400 रूपिया उघराव्या। सूरत में स्कूलना नामे दुकानों चलावता शिक्षण माफिया। गांधीनगर में नर्सिंग एडमिशन में स्कॉलरशीप रद्द करवाने लईने एबीवीपीનું विरोध प्रदर्शन। बिरसा मुंडा भवन पर मोटी संख्या में विद्यार्थीओ पहोंच्या। पोलीस और विद्यार्थीओ वच्चे झपाझपी थई। स्कॉलरशीप बंद करवा मुद्दे बेनर और सूत्रोच्चार साथ मोटी संख्या में उमटी पड़ेला विद्यार्थीओं प्रदर्शन। एबीवीपीए आक्षेप लगाव्यो कि एडमिशन बाद स्कॉलरशीप बंद करी देवाई छे। पाटण यूनिवर्सिटी घटना अंगे ज्ञानीबेने कह्यु कि शिक्षणना धाम में दारूनुं वेचाण केटलुं योग्य छे। गृह राज्यमंत्री वास्तविकता पर ध्यान आपे। दारूकांड में कोईनी फरियाद के सेम्पल नहीं लेवाया। तो जमालपुर में गैरकायदेसर बांधकामनो विवाद वकर्यो। हाईकोर्टे अरजदार ने नोटिस फटकारी। एएमसी ने पण जवाब रजू करवा माटे नोटिस फटकारी। अरजदारे कह्यु कि वकफ बोर्ड ने पण आ बाबतनी जाण छे। कोई गैरकायदेसर बांधकाम नहीं कर्युं। एएमसी कायदेसरनुं बांधकाम तोड़ी न शके। खोटी दलील न करवा माटे हाईकोर्टनी अरजदारोने टकोर। हाईकोर्टे कह्यु कायदेसर और गैरकायदेसर मुद्दे स्पष्टता करो। बात ने गोल गोल न फेरवो। गैरकायदेसर बांधकाम होय तो कोर्ट पर नहीं चलावी ले। भरूच जिल्ला में भाजपा मोवडी मंडलना निर्णयथी सांसद मनसुख वसावा नाराज थया। झघड़िया तालुका भाजपा प्रमुखनी वरणी सामे विरोध कर्यो। संदीप पटेलनी बीजेपीना प्रमुख तरीके वरणी थता विरोध नोंधाव्यो। सांसद मनसुख वसावाए सोशल मीडिया पर पोस्ट करीने कह्यु कि वर्षोथी संगठन में मेहनत करी रहेला कार्यकर्ताओनी अवगणना थई छे। लोकसभा चूंटणीमां मारी सामे काम करनारने तमे इनाम आप्युं। बीजेड कौभांडमां केन्टीन में काम करता बेनी अटकायत थई। विकी पटेल और आशीषनी सीआईडी क्राइमे करी अटकायत। कौभांडी भूपेन्द्र झालानो भाई पोलीसथी दूर। बीजेड ग्रुपना 6000 कौभांडने लईने कथित एजंटना खुलासा। खेडाना उत्केंडेश्वरना एजंट किरीट सेवक भूपेन्द्र झालानो बचाव कर्यो। कह्युं कुटुंबी भाईना 57 लाखनुं रोकावण करायुं हतुं। बीजेडनी वाहवाई पण करी अने क्लिपो मूकवी ए तो मारो शौक छे एवी पण वात करी। पोपटसिंह चौहाण ने किरीट सेवकनी जोगल जोड़ीए करोड़ों रूपियानुं रोकाण कराव्युं हतुं। खेड ब्रह्मांडना फ्रेन्चाइजी द्वारा नाणां लेवायानुं जणाव्युं।
ફ્રીઝ એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવે તો પૈસા પાછા મળી જશે તેવી શેખી પણ મારી. અને મહાઠગ ભૂપેન્દ્રના મોટા ભાઈની સીઆઈડી દ્વારા પૂછપરછ કરવામાં આવી. ગ્રોમોર એજ્યુકેશનમાં રણજીતસિંહ ઝાલાની પૂછપરછ થઈ, પરંતુ ત્યારબાદ તે 8 કલાકથી ગાયબ. આરએમસીના અધિકારીઓના રાજીનામા મુદ્દે મ્યુનિસિપલ કમિશનર તુષાર સુમેરાનું નિવેદન. કહ્યું, રાજીનામાના કારણ જોવાના રહેશે, બીમારી કારણ હશે તો તે મામલે માનવીય અભિગમ રહેશે. તો આ તરફ વડોદરામાં રોયલ મેળામાં હેલિકોપ્ટરની રાઇડ તૂટતા કાર્યવાહી થઈ. મેળા સાથે સંકળાયેલા 3 લોકોની અટકાયત. રાવપુરા પોલીસે કાર્યવાહી હાથ ધરી. વડોદરામાં રાઇડ તૂટવા મુદ્દે સ્થાયી સમિતિના અધ્યક્ષ શીતલ મિસ્ત્રીએ કહ્યું કે આયોજકોએ રાઇડ્સની મંજૂરી પણ નહોતી લીધી. વધારાની રાઇડ ચલાવવા માટે આયોજકોએ પોલીસ પાસેથી કોઈ જ મંજૂરી નથી મેળવી. આયોજક સામે પોલીસે ગુનો નોંધીને કાર્યવાહી હાથ ધરી છે. રાજકોટના અગ્નિકાંડ બાદ પણ ભાવનગરમાં બેદરકારી સામે આવી. 6 સ્કૂલ અને 2 હોસ્પિટલમાં ફાયર સેફટીના રિન્યુ નથી થયા. નિયમોનું પાલન ન કરનારને નોટિસ ફટકારાઈ. તો આ તરફ સુરતના કામરેજ ટોલનાકાનો વિરોધ થયો. જિલ્લા કોંગ્રેસે ટોલ ટેક્સ નાબૂદ કરી નાખવાની કરી માંગ. સુરત બારડોલી પાસિંગના વાહનોને ટોલ મુક્તિની માંગ કરી. અરવલ્લીના મેઘરજમાં ખાતર માટે ખેડૂતોની લાંબી કતારો લાગી. ખાતરની અછતને લઈને વહેલી સવારથી કડકડતી ઠંડીમાં ખેડૂતો લાઇનમાં ઉભા રહેવા માટે મજબૂર. ગીર સોમનાથના કોડીનારમાં મગફળી ખરીદીની ધીમી કામગીરીની ફરિયાદ. ધીમી ખરીદીના પગલે મગફળી કેન્દ્ર બહાર લાંબી લાઈનો લાગી. ઝડપી મગફળીની ખરીદી શરૂ થાય તેવી માંગ કરાઈ. તો ભાવનગર જિલ્લામાં વધુ એક ખાતરની થેલીમાંથી રેતી અને પથ્થર મળ્યા. કનાળ ગામના ખેડૂતે ખરીદેલા ખાતરમાંથી રેતી અને પથ્થર મળ્યા. તો ગોંડલ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ડુંગળીની મબલખ આવક થઈ. યાર્ડમાં ડુંગળીના 2 લાખથી વધુ કટ્ટાની આવક થતા ગોંડલ યાર્ડ લાલ ડુંગળીથી ઉભરાયું. ડુંગળીનો 20 કિલોનો ભાવ 100 થી લઈને 425 રૂપિયા સુધી બોલાયો. તો અમદાવાદના કાલુપુર રેલવે સ્ટેશન પર તંત્રની બેદરકારીના કારણે મુસાફરો પરેશાન. રેલવે તંત્રની ધીમી કામગીરીને લઈને લોકો પરેશાન છે. પરેશાન પ્રજાએ રેલવે તંત્ર પર રોષ વ્યક્ત કરતા કહ્યું કે ઝડપી કામગીરી કરો. આરએમસીની મિલકત વેરાની વસૂલાત માટે કાર્યવાહી. સરકારી વિભાગોને પણ ટેક્સ ભરવો પડશે તેવું મનપા કમિશનર તુષાર સુમેરાનું નિવેદન. અને 31 ડિસેમ્બરને લઈને વડોદરા પોલીસ સજ્જ. જોઈન્ટ પોલીસ કમિશનર ડોક્ટર લીના પાટીલે કહ્યું કે નાતાલની ઉજવણીમાં વડોદરા પોલીસ દ્વારા વિશેષ ચેકિંગ હાથ ધરાયું છે. ભીડવાળા સ્થળોએ વિશેષ બંદોબસ્ત કરાયો છે. વડોદરામાં પોલીસની સી ટીમ પણ સાદા વેશમાં ફરજ પર રહેશે. શહેરની એન્ટ્રી, એક્ઝિટ પોઈન્ટ અને પ્રખ્યાત સ્થળે પણ અધિકારીઓ તૈનાત રહેશે. બ્રેઇન એનાલાઇઝરથી પણ રેન્ડમ ચેકિંગ કરાશે. 31 ડિસેમ્બરને લઈને રાજકોટ પોલીસ પણ એક્શનમાં. ડાન્સ પાર્ટીને લઈને ડીસીપી જગદીશ બાંગરવાએ કહ્યું કે મંજૂરી વગરના આયોજકો સામે સખત કાર્યવાહી થશે. ડીસીપી બાંગરવાએ કહ્યું કે ઝોન વાઇઝ બ્રેથ એનાલાઇઝર અને એનડીપીએસની કીટ આપી દેવાઈ છે. હથિયાર સાથે રાખીને ફરવાવાળા સામે પણ કાર્યવાહી થશે. ખાનગી પાર્ટી પ્લોટમાં કે પછી વાડી વિસ્તારમાં વોચ રખાશે. જૂનાગઢમાં મયારામ આશ્રમમાં વ્યાસ ભુવન ટ્રસ્ટીને લઈને વિવાદ. ભૂતનાથ મંદિરના મહંત ગિરીશ કોટેચા સામે વિવાદ. બંને જગ્યાએ ગેરકાયદેસર રીતે ટ્રસ્ટી બન્યાનો આરોપ લગાવ્યો. ગિરીશ કોટેચાએ મહેશ ગીરના આક્ષેપોને વખોડ્યા. દક્ષિણ ગુજરાતના 7 જિલ્લાના ખેડૂતોને દિવસે વીજળી આપવાનો નિર્ણય. 3 લાખ જેટલા ખેડૂતોનો થશે લાભ. સૂર્યોદય યોજના હેઠળ સરકારે કરી શરૂઆત. જામનગરમાં શ્રમિકોને ઈસુના પાઠ ભણાવતા માહોલ ગરમાયો. ધ્રોલના જસાપારા ગામમાં ક્રિશ્ચન મિશનરીએ 250 થી વધારે શ્રમિકોને ઈસુના પાઠ ભણાવ્યા. હિન્દુ સેનાએ ઘટના સ્થળે પહોંચીને વિરોધ કર્યો. અને રાષ્ટ્રીય બાલ વીર દિવસ નિમિત્તે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુરુદ્વારમાં માથું ટેક્યું. મુખ્યમંત્રીએ લંગરમાં ભોજન પીરસ્યું. કહ્યું શીખ સમાજ રાષ્ટ્રની સેવા સુરક્ષામાં અગ્રેસર રહ્યો. રમત સહિતના ક્ષેત્રે સમાજ આગળ છે. અને ખાંભામાં દીપડાએ બાળકને ફાડી ખાતા ધારાસભ્ય હીરા સોલંકીએ બાળકના પરિવારજનોને મળ્યા. મૃતકના પરિવારજનોને ઝડપી સહાય ચૂકવવા માટે સૂચના આપી.
વડોદરામાં મહાકાય કાચબાનું રેસ્ક્યુ થયું। નવલખી કૃત્રિમ તળાવમાં વિશાળકાય કાચબો દેખાયો હતો। 170 કિલોના કાચબાનું જીવદયા સંસ્થાએ રેસ્ક્યુ કર્યું। અને મોરબીના હળવદમાં નદીમાંથી શિવલિંગ અને ભગવાન શિવની મૂર્તિ મળી। ચિત્રોડી પાસે ડાયવર્ઝન બતાવતી વખતે મળ્યું શિવલિંગ મળતા મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉમટી પડ્યા। અને અમદાવાદમાં બિલ્ડર દ્વારા છેતરપિંડી મામલે એસપી ઓમ પ્રકાશ જાટનું નિવેદન સામે આવ્યું। બોપલમાં પ્રિવિલોન બિલ્ડકોન બિલ્ડર દ્વારા છેતરપિંડી મામલે જગદીપ કોટપ અને હિરેન કોરિયા સામે ફરિયાદ નોંધાઈ છે। બોપલ પાસે આવેલી સેલેસ્ટિવ બાય 14 સ્ટોરી સ્કીમમાં અને રિચમન્ડ બાય 22 સ્ટોરી નામની સ્કીમ ઊભી કરીને છેતરપિંડી કરી। બંને બિલ્ડર પાસે કોઈ સ્કીમ જગ્યા અને રેરા કશું જ નહોતું। બંને કેસમાં અત્યાર સુધીમાં 183 જેટલી અરજીઓ મળી। ફ્લેટના ચીટિંગ મામલે એસઆઈટીની રચના કરી અત્યાર સુધીમાં 35 કરોડનું ચીટિંગ થયાનું સામે આવ્યું। આરોપી હિરેન કારિયા ફરાર છે। રોકાણકારોને રકમ પરત મળે તેવી પ્રાથમિકતા છે। આરોપીઓની તમામ મિલકત જપ્ત કરાશે। અને વડોદરામાં ગ્રામ પંચાયતનો ઓપરેટર માત્ર 20 રૂપિયાની લાંચ લેતા ઝડપાયો। એસીબીએ મઢુલી ગ્રામ પંચાયતમાં કરી હતી રેડ। અને સુરત જિલ્લા એલસીબીએ સરકારી અનાજ ચોરીનો ભેદ ઉકેલ્યો। ડાંગના વધઈમાં અનાજનો જથ્થો ચોરી કરનાર આરોપી ઝડપાયો। સુરતની યુનિયન બેંકમાં ચોરી કરેલ ગેંગ બિહારથી ઝડપાઈ। એલસીબીએ બિહારમાંથી 8 આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા। ચોરીનો 70% માલ રિકવર કરાયો। વડોદરા સાવલીમાં જ્વેલર્સને ત્યાં તસ્કરોએ 8 થી 10 કિલો ચાંદીની ચોરી કરીને રફુચક્કર થયા। તસ્કરોએ સીસીટીવી કેમેરા પર પણ સ્પ્રે છાંટ્યો। રાજકોટ એસઓજીની ટીમે ચરસના જથ્થા સાથે 2 શખ્સોને ઝડપ્યા। આરોપીઓ પાસેથી 3.96 લાખ ચરસનો જથ્થો ઝડપાયો। 6.59 લાખનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરાયો। અને કેશોદના આંબાવાડીમાં 22 ડિસેમ્બરે 18 લાખ રોકડા અને 7 તોલા સોનાની ચોરી થઈ હતી। આરોપીઓના સીસીટીવી ફૂટેજ સામે આવ્યા। આરોપીની માહિતી આપનારને પોલીસ આપશે ઇનામ। બેલગાવીમાં કોંગ્રેસ વર્કિંગ કમિટીની બેઠકમાં લગાવેલા પોસ્ટરને લઈને વિવાદ સર્જાયો। નકશામાં પાકિસ્તાનના કબજા હેઠળના જમ્મુ કાશ્મીર અને એક્સાઇઝ ચીનને ભારતના ભાગ તરીકે દર્શાવવામાં ન આવ્યા। ભાજપના નેતા અમિત માલવિયાએ કહ્યું, કોંગ્રેસના કાર્યક્રમમાં આ ભૂલ ન હોઈ શકે। બે બેનર થકી આ એક નિવેદન છે। અમિત માલવિયાએ આરોપ લગાવ્યો કે કોંગ્રેસ બીજી મુસ્લિમ લીગ છે અને ભારતને ફરીથી તોડવા માંગે છે। ભાજપના સાંસદ સુધાંશુ ત્રિવેદીએ કહ્યું કે નકશામાં પાકિસ્તાન અધિકૃત કાશ્મીર અને એક્સાઇઝ ચીન ગુમ કરીને ભારતનો ખોટો નકશો લગાવ્યો। ત્રિવેદીએ કોંગ્રેસને પૂછ્યું કે કોના આદેશ પર આ સતત કામ થઈ રહ્યું છે? શું કોઈ સોરોસ કનેક્શન છે? અને દિલ્હીમાં આમ આદમી પાર્ટીના કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલના ઘરની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન। ભાજપ મહિલા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ હલ્લાબોલ કર્યું। અને દિલ્હીમાં ઇમામો અને મુસ્લિમ અગ્રણીઓ અરવિંદ કેજરીવાલના ઘરે પહોંચ્યા। છેલ્લા 17 મહિનાથી 250 જેટલા ઇમામોનો માસિક 18,000 રૂપિયાનો પગાર બાકી છે, જેને લઈને રજૂઆત કરાઈ। પીએમ મોદીએ બાળ પુરસ્કાર વિજેતાઓ સાથે મુલાકાત કરી, બાળકોને પ્રોત્સાહિત કર્યા। એવોર્ડ વિજેતા બાળકોને પ્રધાનમંત્રી મોદીએ ઓટોગ્રાફ આપ્યો। સાથે જ બાળ પુરસ્કાર વિજેતા દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ સાથે પણ પ્રધાનમંત્રીએ મુલાકાત કરી। અને દિલ્હીમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ બાળકોને પ્રધાનમંત્રી રાષ્ટ્રીય બાળ પુરસ્કાર એનાયત કર્યા। આ વખતે 14 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોના 17 બાળકોને એવોર્ડથી સન્માનિત કરાયા। 2023-24માં કેન્દ્રમાં સત્તાધીશ ભારતીય જનતા પાર્ટીને 2,244 કરોડનું દાન મળ્યું। ગત વર્ષની સરખામણીએ 3 ગણું વધારે દાન મળ્યું છે। કેન્દ્રના મુખ્ય વિપક્ષી દળ કોંગ્રેસને 2023-24ના વર્ષમાં 255 કરોડનું દાન મળ્યું। ગત વર્ષે કોંગ્રેસને 79 કરોડનું દાન મળ્યું હતું। અને કોંગ્રેસ કરતા પણ ચંદ્રશેખર રાવની પાર્ટી બીઆરએસને બમણું 495 કરોડનું દાન મળ્યું। બીઆરએસ હાલ આંધ્રપ્રદેશમાં વિપક્ષી પાર્ટી છે।